लोकसभा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर तुम्ही आम्ही ईव्हीएम वरती चर्चा करत असतानाच एक नवा जादूचा प्रयोग समोर आलेला आहे। या जादूच्या प्रयोगामध्ये राहुल गांधी यांनी असं सांगितलेलं आहे की महाराष्ट्रामध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर म्हणजे 5 महिन्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका पार पडतात आणि या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये अचानक 70 लाख मतदार वाढले जातात। हिमाचल प्रदेशची जेवढी लोकसंख्या आहे त्या लोकसंख्ये एवढे मतदार महाराष्ट्रामध्ये फक्त 5 महिन्यामध्ये वाढले जातात। हा जादूचा प्रयोग आहे का असा त्यांनी इलेक्शन कमिशनला देखील सवाल विचारलेला आहे आणि लोकसभेमध्ये काल बोलताना त्यांनी यावरती भाष्य देखील केलेलं आहे। नेमकं राहुल गांधी काय म्हणाले होते हे आपण अगोदर बघूया। The voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, the most interesting part, मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is, Sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। सर, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं सर कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक है कि हिमाचल प्रदेश जितने बड़े वोटर्स लोकसभा के बाद जादू से आ जाते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने इलेक्शन कमीशन से रिपीटेडली कहा है कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। आप एक काम कीजिए, हमें लोकसभा की वोटर लिस्ट दे दीजिए, नेम एड्रेस और इलेक्ट्रॉनिकली दीजिए, और विधानसभा नहीं है। नहीं सर, नहीं। स्पीकर सर, वो सब वेबसाइट पे रहती है, सब जानते हैं, कभी भी कोई निकाल सकता है। स्पीकर सर, मैं समझा देता हूं सर। स्पीकर सर, वो स्पीकर सर, वी हैव आस्क्ड, स्पीकर सर, Speaker sir, we are asking this question. Speaker sir, population of Himachal Pradesh. Please. Population of Himachal Pradesh has voted. Extra has voted in Maharashtra. We are saying to the Election Commission, please give us the names and addresses and polling booths of all the workers in the Lok Sabha and all the workers in the Vidhan Sabha, so we can calculate who these new workers are, who these new voters are. Interestingly, the new voters are mostly in the constituencies that the BJP has swept. Please understand, the new voters have been added mostly in the constituencies where BJP has swept. I am still not making an allegation. I am saying on the floor of the House that the Election Commission has to give the data of the Maharashtra elections
to the Congress party, to the Shiv Sena and to the NCP, so that we can see exactly where these voters have been added, who has been subtracted, who has been added, where they have been added. This is not a irresponsible request. This is a very simple request for them to fulfill. The reason I am saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is the question, sir. This is the question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji. And there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say. Right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. Speaker, sir, that is broadly. So the third element of our President's address would be a determined defense of India's institutions, of our democratic system, and a re-look at our entire democratic framework, and the looking again at all the institutions that have been taken away from the people of India. So those would be the type of things that we would say in a presidential address. I'd like to finally say one thing. In the last, थोड़ा बढ़ा देता हूँ. अब मैं थोड़ा और खींचूंगा. अब और खींचूंगा थोड़ा. अब और खींचूंगा. So in the last, there is a background, a philosophical background to what I am saying. Essentially, what I am saying to the youngsters of India and to this house is that instead of focusing on multiple things, instead of telling us a laundry list, give us a strategy, give us a vision, make it clear, right? Now, there is a philosophical basis to this. There is even a deep philosophical basis to this. I showed you the picture of Shivji, which you didn't allow me to show. I showed that picture for a reason. What does that picture tell us? If you look at that picture carefully, it tells us focus carefully. Do not get distracted. Do not look here and there. Do the job at hand. So there is a philosophical basis to the speech I have given. I have not told महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक मतदारसंघामध्ये कुठे ना कुठे मतदारांची तफावत आपल्याला आढळून आलेली आहे, परंतु या तफावतीचं उत्तर अजूनही निवडणूक आयोगाने दिलेलं नाही आहे. 5 वाजेच्या नंतर जे मतदार वाढलं त्या मतदानाचा आकडा देखील निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणाने जाहीर केलेला नाही आहे आणि हा आकडा का वाढला याचं कारण देखील त्यांनी सांगितलेलं नाही. म्हणजेच काय तर एकूणच जे मतदान महाराष्ट्रामध्ये झालेलं आहे या मतदानाचा आकडा हा जादूने वाढलेला आहे असं आपल्याला गृहीत धरावं लागेल, कारण याचं कुठलंही उत्तर जर निवडणूक आयोग देत नसेल तर हा एक जादूचा प्रयोग आहे असंच आपल्याला म्हणावं लागेल. खरं तर निवडणूक आयोगाची ही जबाबदारी आहे की जनतेच्या प्रश्नांना त्यांनी उत्तर दिली पाहिजे, परंतु यातलं कुठलंही उत्तर निवडणूक आयोगाकडून दिलं जात नाहीये. राहुल गांधी यांनी काल एक किस्सा सांगितला. ते म्हणाले की शिर्डीच्या एका मतदारसंघामध्ये
एक बिल्डिंग आहे आणि त्या बिल्डिंगमध्ये जवळपास 7,000 मतदार हे वाढलेले आहेत. म्हणजे एकाच बिल्डिंगमध्ये जवळपास 7,000 मतदार राहतात असा याचा अर्थ आहे. आता इतकी मोठी बिल्डिंग आली कुठून नेमकं? तुम्ही जर एखाद्या गावाचं उदाहरण घेतलं तर त्या गावामध्ये जवळपास, आता समजा माझं गाव आहे आणि माझ्या गावाची एकूण लोकसंख्या 3,500 आहे आणि त्याच्यामध्ये 1900 ते 2000 एवढं मतदान आहे. म्हणजेच काय, तर 1,500 मतदान त्याच्यामध्ये नसतं, कारण लहान मुलांची संख्या तेवढी असू शकते आणि 18 वर्ष किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असलेले जे लोक आहेत ते साधारणतः या 3,500 लोकसंख्येमागे 1,500 अशीच लोकसंख्या असू शकते. जर आपण शिर्डीच्या एका बिल्डिंगचं उदाहरण घेतलं तर त्या बिल्डिंगमध्ये किमान 12,000 पॉप्युलेशन असेल, म्हणजे तिथे किमान 7,000 मतदार राहू शकतात. 12,000 म्हणजे तुम्ही लक्षात घ्या की जिथे 12,000 लोकसंख्या असते तिथे जवळपास 17 सदस्यांची ग्रामपंचायत असते. म्हणजे एक ग्रामपंचायत फक्त एकाच बिल्डिंगमध्ये राहते असं आपल्याला गृहीत धरावं लागेल. अर्थातच ही जे सगळी काही विधानसभेची प्रक्रिया आपण बघतो, या विधानसभेच्या प्रक्रियेमध्ये असे कितीतरी प्रॉब्लेम्स निर्माण झालेले आहेत, परंतु याचं कुठलंही उत्तर निवडणूक आयोगाने दिलेलं नाही आहे. विरोधी पक्षांनी नेहमी त्यांना पत्रव्यवहार केलेला आहे, काही प्रश्न विचारलेले आहेत, परंतु निवडणूक आयोगाने मात्र याचं उत्तर दिलेलं नाही आहे. राहुल गांधी असं म्हणाले की हिमाचल प्रदेशची जेवढी लोकसंख्या आहे तेवढी लोकसंख्या महाराष्ट्रामध्ये 5 महिन्यामध्ये आली कुठून नेमकी, याचं उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे. लोकसभेच्या मतदार यादीमध्ये आणि विधानसभेच्या मतदार यादीमध्ये म्हणजेच 5 महिन्याच्या मध्येच ही एवढी मोठी लोकसंख्या आली कुठून नेमकी, एवढे मतदार आले कुठून नेमके, याचं उत्तर इलेक्शन कमिशननं दिलं पाहिजे. परंतु त्याचं उत्तर मात्र इलेक्शन कमिशन देत नाही आहे. 70 लाख मतदान वाढणं म्हणजे काही साधी गोष्ट नाही आहे. 70 लाख मतदान वाढणं याचा अर्थ असा होतो की जवळपास आपण जर असं गृहीत धरलं की एका मतदारसंघामध्ये एक उमेदवार 1.5 लाख मतांना निवडून येत असेल, तर तुम्ही कॅल्क्युलेशन करून बघा की 70 लाख मतदानामध्ये किती उमेदवार निवडून येऊ शकतात. एवढं मोठं कॅल्क्युलेशन महाराष्ट्रामध्ये अचानक वाढलेलं आहे आणि म्हणून आपल्याला असं दिसेल की महाराष्ट्राच्या एकूण झालेल्या मतदानामध्ये, लोकसंख्येमध्ये आणि काउंटिंग केलेल्या मतदानामध्ये प्रचंड मोठी तफावत आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु या तफावतीचं कोणतंही उत्तर निवडणूक आयोगाकडे नाही आहे आणि केंद्र सरकार देखील याच्याकडे लक्ष देत नाही आहे. लोकसभेमध्ये जे प्रश्न राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले आहेत, हे प्रश्न त्यांनी खरं तर राजकीय पक्षाच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेले नाही, तर लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारचा मतदार अचानकच वाढणे हा खऱ्या अर्थाने लोकशाहीला मोठा धोका असू शकतो. कारण जर 70 लाख मतदान एकाच ठिकाणी वाढत असतील तर तुम्ही विचार करा की जवळपास 70 लाख मतदानांचा टक्का हा किती होऊ शकतो आणि या टक्केवारीमुळे लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये किती मोठा फरक पडू शकतो. अनेक मतदारसंघामधला जो आकडा आहे तुम्ही जर बघितलं तर असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या संस्थेने देखील पूर्ण देशभराचा सर्वे करून यावरती प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत आणि त्यांनी एक याचिका देखील सुप्रीम कोर्टामध्ये सादर केलेली आहे की प्रत्येक मतदारसंघामध्ये कशा प्रकारे तफावत आढळून आलेली आहे. लोकसभेमध्ये देखील तफावत होती, पण महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये इतकी मोठी तफावत आढळून आलेली आहे की त्याचा विचारच आपण करू शकत नाही. 70 लाख मतदान वाढणं ही काही साधी गोष्ट नाही आहे, पण तरीही याचं कोणतंही उत्तर निवडणूक आयोगाने दिलेलं नाही आहे. राहुल गांधी यांनी काल जे काही प्रश्न लोकसभेमध्ये विचारलेले आहेत ते प्रश्न फक्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा शिवसेनेच्या फायद्यासाठी विचारलेले नाही आहेत, तर हे प्रश्न या देशाच्या लोकशाहीवरती चिंता व्यक्त करणारे आहेत आणि म्हणूनच या लोकशाहीचं भवितव्य काय आहे, तर तुमच्या माझ्या प्रश्नाला इलेक्शन कमिशननं उत्तर दिलं पाहिजे, तरच या लोकशाहीला काहीतरी भविष्य असू शकतं. अन्यथा या लोकशाहीला कोणतंही भविष्य असू शकत नाही. या देशामध्ये लोकशाही संपायला जास्त काळ लागणार नाही आणि म्हणून निवडणूक आयोगाने जबाबदारीने या प्रश्नाची उत्तर दिली पाहिजेत. आणि हा डेटा नेमका आला कुठून? राहुल गांधी यांनी पुन्हा एक प्रश्न उपस्थित केलेला आहे की ते म्हणाले की लोकसभेची मतदारांची यादी जिथं मतदान झालेलं आहे ते आणि विधानसभेची मतदान झालेली यादी आम्हाला द्या, म्हणजे आम्ही कॅल्क्युलेशन करून बघू. म्हणजे निवडणूक आयोगाकडे जरी तेवढी मॅन पॉवर नसली, निवडणूक आयोगाकडे जरी त्याचं उत्तर नसलं, तर त्याचं उत्तर शोधण्याचं काम आम्ही करू. अर्थातच आता हे जनतेला करावं लागणार आहे आणि म्हणून अशा प्रकारचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नावरती इलेक्शन कमिशननं अतिशय काळजीपूर्वक काम केलं पाहिजे आणि जनतेच्या मनामध्ये असलेले हे जे प्रश्न आहेत, शंका आहेत, याचं निरसन देखील केलं पाहिजे. तुम्हाला नेमकं महाराष्ट्रामध्ये वाढलेल्या 70 लाख मतदानाबद्दल आणि शिर्डीमध्ये एकाच इमारतीमध्ये असलेल्या 7,000 मतदारांबद्दल नेमकं काय वाटतं? हे मतदार नेमके कुठून आले असतील असं तुम्हाला वाटतं? हे आम्हाला कॉमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया. धन्यवाद.